Hi everyone, welcome to eVidya Bug channel. In the last class we have seen about the influence of heredity on the development of the child. Influence of heredity. Now in this class move to influence of environment on the development of child. Before moving to the influence of environment on the development of child, first what mean by environment, let's see about that. First of all, environment meaning and a definition. Here is environment is a sum total of our surroundings. The word environment has been derived from French word. Okay, environment is nothing but our surroundings, and it is derived from the French word. It is the French word. Okay, and it is the derived from French word environia. What is the meaning of environia? Means to surround, refers to the environment. Means what is the meaning of this paragraph? Environment is nothing but the our surroundings, and it is derived from the French word environia, meaning to surround. It refers to environment. Okay, next, human beings interact with their environment more vigorously than other living beings. What mean by vigorously here? Human beings interact their environment more vigorously. What is the meaning of this? Means with a great effort and a determination, in a way that involves physical strength, effort or energy. Okay, we can say this also strenuously. Vigorously means with more determination and effort we are using our environment than other living beings. Human beings are surrounded by air, water, vegetation, mountains, plateaus, rivers and other objects. All these together make up the environment, right? Yes, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంతా దేంతో సరౌండ్ ఉన్నారండి. ఎక్కువగా మనం డెటర్మినేషన్ తోటి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కన్నా ఎక్కువగా ఎన్విరాన్మెంట్ని ఏది కూడా యూస్ చేయలేదు, అంత పర్ఫెక్ట్గా యూస్ చేస్తున్నాం. అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ సరౌండెడ్ బై ఎయిర్, వాటర్, వెజిటేషన్, మౌంటైన్స్, వీటన్నిటిని కూడా అన్నీ కూడా మనల్ని సరౌండ్ చేసి ఉన్నాయి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ని. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మనం చూస్తున్నాం. అసలు ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటి అనేది. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, ఎన్విరాన్మెంట్ రిఫర్స్ టు దోస్ విచ్ సరౌండెడ్ ద లివింగ్ బీయింగ్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ సైడ్స్ అండ్ అఫెక్ట్ దేర్ లైఫ్ ఇన్ టోటల్. అంతే కదా, మన ఎవరైతే లివింగ్ బీయింగ్స్ని సరౌండ్ చేసి వాళ్ళ లైఫ్ని ఎఫెక్ట్ చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రివర్ ఉందనుకోండి, రివర్ నుంచి మనం ఏంటి, వాటర్, వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద వాటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ట్రీస్, ఏం చేస్తాం, ట్రీస్ అనేవి మనకు చాలా యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, అంటే వాటిపైన మనం డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాం. ఎనిమల్స్ అండ్ ప్లాట్యూస్, ఓకే, ఆల్ దీస్ థింగ్స్, వాటర్, వెజిటేషన్, కూరగాయలు, మౌంటైన్స్, వీటన్నిటిపైన కూడా మన లైఫ్ అనేది డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, నెక్స్ట్, ఎన్విరాన్మెంట్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ లైఫ్ ఆల్సో. అంతే కదా, ఇవన్నీ కూడా హ్యూమన్ లైఫ్ పైన డెఫినెట్గా మన ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ప్లేస్ అ ఇంపార్టెంట్ రోల్ in the development of the human life. Contribution of environment is equally important to development of human life as is the contribution of heredity. Ante we have seen about the heredity, how heredity is important, that much importance is there for the environment also. Some psychologists call psychological environment as social heredity. Behavioral psychologists have laid more emphasis on the environment as compared to heredity. అంటే బిహేవియరల్ సైకాలజిస్ట్ సిస్టర్స్ నుంచి వచ్చేదాన్ని కూడా ఈ హెరిడిటీ వంశపారంపర్యంగా కన్నా కూడా ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందని ఎవరంటున్నారు, బిహేవియరల్ సైకాలజిస్ట్ అనమాట. ఓకే, అండ్
చూడండి కొంతమంది సైకాలజిస్ట్ ఏమంటారు, కాల్ సైకాలజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ యాజ్ సోషల్ హెరిడిటీ. సైకాలజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే సోషల్ హెరిడిటీ. సరే, ఓకే. ఇక్కడ ఏంటి అంటే సమ్ సైకాలజిస్ట్, వేరియస్ థింకర్స్, మెనీ థింకర్స్ ఆర్ దే, అంతే కదా, మీరు ఒకలాగా ఊహించుకుంటారు, నేను ఒకలాగా ఊహించుకున్నా, ఆ విధంగా సమ్ థింకర్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సమ్ థింకర్స్ ఆర్ గివెన్ డిఫరెంట్ definitions for this environment. What are they? This is one definition. And Nastase, according to Ann Nastase, says that what is the definition according to him is environment is that factor which affects human being besides his life అని ఇతను చెప్తుండు. అకార్డింగ్ టు హోలాండ్ అండ్ టోక్లాస్, what he says, the term environment is used to describe in aggregate all the external forces, influences and conditions which affect the life, nature, behavior and the growth, development, maturity of living organisms. According to Gisbert, this is very important. ఓకే, లాస్ట్ ఒక ఎగ్జామ్లో వచ్చింది కూడా ఈ క్వశ్చన్. అకార్డింగ్ టు గిస్బర్ట్, ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ ఎనీథింగ్ ఇమ్మీడియట్లీ సరౌండింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఎగ్జర్టింగ్ ఏ డైరెక్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ఇట్. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఆ సరౌండింగ్స్లో ఉంది, ఇమ్మీడియట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ పైన ఏదన్నా ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఒక చైల్డ్ ఉంటే ఇమ్మీడియట్గా తన సరౌండింగ్స్లో ఎవరుంటారు? పేరెంట్స్, రైట్? సో వాళ్ళ ఎఫెక్ట్ అనేది ఆ చైల్డ్ పైన ఉంటుంది. సరే, ఓకే, కంప్లీటెడ్. వాట్ మీన్ బై ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మనం ఇంతవరకు చూసుకున్నాము. వేరియస్ థింకర్స్ సేస్ వేరియస్ మీనింగ్స్, డెఫినేషన్స్ ఫర్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్? అవర్ టాపిక్ ఈజ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆన్ ద డెవలప్మెంట్. దట్ ఈజ్ అవర్ టాప్ యాక్చువల్లీ. అంటే ఏం చేసాం మనం ఇక్కడ? అసలు ముందు ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటి, అసలు ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎఫెక్ట్ అనేది చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ పైన ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చూస్తున్నాం. ఓకే, ఓకే. ఎన్విరాన్మెంట్ ఎఫెక్ట్స్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ ఇన్ వేరియస్ వేస్. ఓకే, వేరియస్ వేస్లో ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అది ఫిజికల్ డిసిమిలారిటీస్ వన్ థింగ్. ఓకే, సెకండ్ వన్, ఎఫెక్ట్ ఆన్ సుపీరియారిటీ రేసెస్ ఒకటి, ఎఫెక్ట్ ఆన్ పర్సనాలిటీ, ఎఫెక్ట్ ఆన్ మెంటల్ గ్రోత్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఎన్విరాన్మెంట్స్ మల్టిపుల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ గ్రోయింగ్ చిల్డ్రన్. ఓకే, ఎన్విరాన్మెంట్స్ మల్టిపుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ గ్రోయింగ్ చిల్డ్రన్ పైన చాలా ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. అయితే అసలు ఎలా ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఏ విధంగా డెవలప్మెంట్ పైన ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే, ఫిజికల్ డిసిమిలారిటీస్. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ వన్, మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫిజికల్ డిసిమిలారిటీస్ అని మనకు అక్కడ చూడంగానే అర్థమవుతుంది. ఏమంటున్నారు అక్కడ? తో ఫిజికల్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ హెరిడిటీ బట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కెన్ బీ క్లియర్లీ సీన్. ఫర్ ఇన్స్టాన్స్, అంతే కదా, అంటే ఒకే ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఒకే కుటుంబంలో పుట్టారు, ఒక ఇద్దరు అన్న తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు ఒకే కుటుంబంలో పుట్టారు. బట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఒక దగ్గర ఒకరిని, ఇంకో దగ్గర ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది వాళ్ళ మీద పడుతుంది. అంటే ఇలా, ఫర్ ఇన్స్టాన్స్, పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ మౌంటైనియస్ ఏరియాస్. సీ హియర్, people living in mountain areas, for example, mountain areas are showing small structure, short structured, అంటే చిన్నగా ఉంటారంట మౌంటైన్ ఏరియాస్లో. whereas people living in plains are generally tall and strong. For many generations it has been observed that change of location affects a person's physical structure. జనరల్గా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు అయితే ఏమంటున్నారు, ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు సేమ్ హెరిడిటీ ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి సేమ్ ఉన్నా కూడా ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. వై అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ఒకరు ఉన్నారు, ఇంకొక దగ్గర ఒకరు ఉన్నప్పుడు ఆ ఫుడ్ అనేది, వాళ్ళ బిహేవియరల్ హ్యాబిట్స్ అనేవి చేంజ్ అయిపోతాయి కాబట్టి, అండ్ ఆ వెదర్ కండిషన్స్ కూడా చేంజ్ అయిపోతాయి కాబట్టి, బట్ ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది వాళ్ళ మీద ఎఫెక్ట్ ఉండొచ్చు. సో ఆ విధంగా ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ అనేది సేమ్ అవ్వచ్చు అనేది అబ్జర్వ్ చేశారంట మన థింకర్స్, సైకాలజిస్ట్స్. సరే,
ఓకే, ఎఫెక్ట్ ఆన్ సుపీరియారిటీ ఆఫ్ ద రేసెస్. ఇది ఏంటి అసలు, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సుపీరియారిటీ ఆఫ్ ద రేసెస్ అంటే ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఒక ఇంట్లో ఒక వాలీబాల్ ఆడేవాళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా ఆడుతున్నారు ఒక ఫ్యామిలీలో. ఆడుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉన్నారనుకోండి. ఇఫ్ 2 brothers are there, one brother is present in that family and one brother may be present in another family, then what happened, that the environment which the brother present under the parents of volleyball players plays very well than other one. Okay, so now see this one. Some races are intellectually superior to others not because of heredity but because of environment. హెరిడిటీ వల్ల రాదు, ఎన్విరాన్మెంట్ వల్ల వస్తుంది ఈ సుపీరియారిటీ. దీస్ రేసెస్ ఆర్ ఏబుల్ టు స్కోర్ బెటర్ ఆన్ టెస్ట్ యాజ్ దే ఆర్ ఈక్విప్డ్ విత్ ఏ బెటర్ ఇంటలెక్చువల్, కల్చరల్ అండ్ సోషల్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఎస్, if a son of great leader is left in an incompatible environment, son of great leader incompatible environment, కాంపిటీషన్ లేని ఎన్విరాన్మెంట్లో వాడిని తోసేస్తే వాట్ హ్యాపెన్, good environment devoid of good intellectual and cultural atmosphere, he will not be able to become great like his father. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఎఫెక్ట్, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇంట్లో డైలీ యోగా చేయరు, పేరెంట్స్ యోగా చేయరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళని తీసుకుపోయి యోగిక్ పాఠశాలలను ఎక్కడనో మనం చిల్డ్రన్ని జాయిన్ చేస్తే డెఫినెట్గా heredity not affects on that one, on that child. Definitely that environment affects that child. He can able to do the exercises, yogas in the Vedic pathshalas. So like this, many environment effects on that పర్సన్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే అంటున్నారు, గ్రేట్ లీడర్ ఏదో ప్లేయింగ్లో, టెన్నిస్లో పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నవాడి చిల్డ్రన్ని అక్కడ కాకుండా వాళ్ళ పేరెంట్స్ టెన్నిస్ నేర్పించే ఎన్విరాన్మెంట్లో కాకుండా వేరే ఎన్విరాన్మెంట్లో పెడితే డెఫినెట్గా వాడు గెట్ ఆన్ అవ్వలేడు. ఎఫెక్ట్ ఆన్ మీన్స్ అక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనము, డెఫినెట్గా ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది రేసెస్ పైన. ఎఫెక్ట్ ఆన్ పర్సనాలిటీ, హౌ డు యూ సే, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఆర్ మాడ్యులేషన్ డిపెండ్స్ మోర్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంట్ దాన్ ఉంటే గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్గా, బెటర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అవుతాడు. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్ దట్ పర్సనాలిటీ చేంజ్ డ్యూ టు డిఫరెన్స్ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంట్. పర్సనాలిటీస్ అనేవి ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజ్ అయితే చేంజ్ అవుతాయి. వీ కమ్ అక్రాస్ మెనీ ఎగ్జాంపుల్ నియర్ అస్ వేర్ పీపుల్ హూ ఆర్ బార్న్ ఇన్ లో ఇన్కమ్ ఆర్ పూర్ ఫ్యామిలీస్, లో ఇన్కమ్ పూర్ ఫ్యామిలీస్లో పుట్టిన వాళ్ళు ఏమవుతారు, హ్యావ్ బీన్ ఏబుల్ టు రైజ్ డ్యూ టు బెటర్ ఎన్విరాన్మెంట్ which enable their capabilities to work to full potential. అంతే కదా, బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్ enable their capabilities to work to the full potential. Newman, Freeman and Holzinger studied 20 pairs of twins. 20 pairs of twinsని వీళ్ళు ఈ థింకర్స్, ఈ సైకాలజిస్ట్ అబ్జర్వ్ చేశారనమాట. ఏమని అంటే, హూ వర్ కెప్ట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ టు ప్రూవ్ దిస్. ఓకే, 20 pairs ఆఫ్ ట్విన్స్ని డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో పెట్టారనమాట, ఈ పైన ఉన్న దాన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి. అయితే ఏమైంది, అయితే డిఫరెంట్ టు ప్రూవ్ దిస్ దే కెప్ట్ వన్ చైల్డ్ ఆఫ్ పెయిర్ ఆఫ్ ట్విన్స్ ఇన్ ఏ రూరల్ ఏరియా. ఒక ట్విన్స్ని రూరల్ ఏరియాలో పెట్టారు. ఓకే, ఫార్మ్ ఏరియా ఆన్ ఫార్మ్ అండ్ ద అదర్ పెయిర్ వాజ్ నర్చర్డ్ ఇన్ అన్ అర్బన్ ఏరియా. ఒక ట్విన్ పెయిర్ని రూరల్ ఏరియాలో, అదర్ ట్విన్ పెయిర్ని అర్బన్ ఏరియాలో నర్చర్ చేసినప్పుడు, వెన్ బోత్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ దీస్ పెయిర్స్ గ్రూ అప్ ఏ కన్సిడరబుల్ డిఫరెన్స్, డెఫినెట్గా వాళ్ళిద్దరు గ్రో అయినప్పుడు డెఫినెట్గా వెన్ దే గ్రూ అప్ definitely there is a considerable difference found in their personality traits because of environment. One pair in the rural area, one pair in the urban area, definitely the environment affects their personalities. The child of pair who was brought up in rural background was found to be discourteous, full of anxiety and less intelligent. Okay, రూరల్ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళు ఫుల్ యాంగ్జైటీ
అండ్ లెస్ ఇంటెలిజెంట్తో ఉన్నప్పుడు, అండ్ ద అదర్ కాంట్రరీ ద చైల్డ్ ఆఫ్ ద సేమ్ పేర్ హూ వాజ్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ ద అర్బన్ ఎన్విరాన్మెంట్ వాజ్ ఫౌండ్ టు బీ మోర్ సోఫిస్టికేటెడ్, కేర్ ఫ్రీ అండ్ మోర్ ఇంటెలిజెంట్. What is the meaning of sophisticated? Means here enlightened. The people who are in the urban areas, the twins who are in the urban areas, enlightened their knowledge. Okay, next, effect on mental growth. How this environment affects on mental growth means the psychologists Gordon, keep in mind the psychologist Gordon is of the view that mental growth slows down in human beings in the absence of the proper social and cultural atmosphere. అంతే కదండి, ప్రాపర్గా ఎన్విరాన్మెంట్ లేకపోతే డెఫినెట్గా మెంటల్ గ్రోత్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది. ఓకే, he conducted a study on children living in riverine areas. What is the meaning of this riverine areas? Riverine areas means living on banks of river. The environment of these children were bad and away from the good effects of society. The study revealed that these children's mental development also hampered due to their environment. What is the meaning of hampered? Means obstructed due to their environment. అంతే కదా, రివర్ బ్యాంక్స్ ఆఫ్ రివర్ ఏరియా ఉన్నప్పుడు జనరల్గా అక్కడ మనకి ఏంటి డెవలప్మెంట్ కావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ఎన్విరాన్మెంట్స్ మల్టిపుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ గ్రోయింగ్ చిల్డ్రన్. మల్టిపుల్ ఎఫెక్ట్స్, వాట్ ఆర్ ద మల్టిపుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ద గ్రోయింగ్ చిల్డ్రన్ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ప్లేస్ ఏ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫిజికల్, మెంటల్, సోషల్, ఎమోషనల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్. ద స్టడీ ఆఫ్ ఎ చైల్డ్ హూ వాజ్ రేర్డ్ ఇన్ ద డీప్ ఫారెస్ట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రేర్? లుక్ ఆఫ్టర్. Okay, in the deep forest shows that he was reared among wild animals. Wild animalతో చూస్తూ ఉంటాడు కదా. సో ఏమవుతుంది, సమ్ హంటర్స్ కాట్ హోల్డ్ ఆఫ్ దిస్ చైల్డ్ ఇన్ 1979. ఎట్ ద టైమ్ హీ వాజ్ 11 to 12 years old. అర్థమైందా? అంటే ఏంటి, ఎవరైనా చైల్డ్ మన ఎనిమల్స్ తోటి ఉండడం కానీ అలా ఉంటే ఏమవుతుంది, 1979లో సమ్ హంటర్స్, కొంతమంది హంటర్స్ అనేవాళ్ళు ఆ ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇన్ 1979లో హీ వాజ్ ఒక బాబుని చూడడం జరిగింది. అతని ఏజ్ ఎంత అప్పుడు? 11 or 12 years ఉంటుంది. హిజ్ ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ బికేమ్ లైక్ దట్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ లాగా అయిపోయిందంట తన ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్. హీ యూజ్ టు వాక్ విత్ హిజ్ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ అండ్ ఈట్ రా మీట్. ఎందుకు? హీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు థింక్ అండ్ స్పీక్ లైక్ హ్యూమన్స్. ఆల్ ద ఎఫర్ట్స్ టు ఎడ్యుకేట్ అండ్ మేక్ హిమ్ సివిలైజ్డ్ ఫెయిల్డ్. అర్థమైందా? ఇక్కడ మనకి అంటే మల్టిపుల్ ఎఫెక్ట్స్లో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు మనకి. ఏంటి అంటే 1979లో కొంతమంది హంటర్స్ ఒక ఫారెస్ట్ ఏరియాకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక 11 to 12 years బాబుని చూడడం జరిగింది. అయితే తనని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే తన ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఎనిమల్స్ లాగా ఉండడం, అండ్ హీ యూజ్ టు వాక్ విత్ హ్యాండ్స్ అండ్ ద లెగ్స్ అండ్ హ్యాండ్స్ తోటి నడవడము, ప్లస్ రా మీట్ని తినడము. ఓకే, హీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు థింక్ స్పీక్ లైక్ హ్యూమన్ లాగా థింక్ కానీ స్పీక్ కానీ చేయకపోవడము. ఓకే, చేయడం జరిగింది. అంటే చాలామంది కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి చూశారు, బట్ ఆల్ ఆర్ ఫెయిల్. అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుంది అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఎనిమల్స్తో ఉన్నాడు బాబు, సో హీ బికమ్స్ లైక్ ఏ ఎనిమల్, హీ కెన్ నాట్ థింక్ లైక్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్. అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఎఫెక్ట్ ఎంత గాఢంగా ఉంది, ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉందనేది మనం చెప్పొచ్చు. నేచర్ వర్సెస్ నర్చర్. నేచర్ ఇక్కడ కొద్దిగా గుర్తుంచుకోండి. నేచర్ అంటే మనం డెఫినెట్గా ఎన్విరాన్మెంట్ అని అనుకుంటాము. నర్చర్, కేరింగ్. ఓకే, see here, nature to the genetic influence of the traits inherited by a child from its parents. Nurture is all about the upbringing of the child or the environment in which child grows. ఓకే, నర్చర్ అంటే కేరింగ్ అండి. ఓకే, సో ఫిలాసఫర్స్ లైక్ ప్లాటో మనం చూద్దాం అసలు నేచర్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఇట్ మీన్ బై నేచర్ అంటే refers to the genetic influence or the traits inherited by a child from its parents. Nurture is all about, what is the meaning of nurture, what is the meaning of nature, keep in mind,
all about the upbringing of the child or the environment in which a child grows. Philosophers like Plato and Socrates suggested that child is born with intelligence, talents and skill, that is regardless of environmental influences. అంటే ఫిలాసఫర్స్ ప్లాటో, సాక్రటీస్ ఏమంటున్నారంటే చైల్డ్ బోర్న్ విత్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ టాలెంట్స్ అండ్ స్కిల్స్, దట్ ఈస్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండానే డెఫినెట్గా వాళ్ళు సమ్ టాలెంట్ నుంచి, స్కిల్స్ నుంచి జన్మించడం జరుగుతుంది. థింకర్స్ అని ఎవరంటున్నారు? ఫిలాసఫర్స్ లైక్ ప్లాటో అండ్ సాక్రటీస్ అంటున్నారు. అదే కొంతమంది థింకర్స్ మైండ్ బై ఎక్స్పీరియన్సెస్ అని జాన్ లాకే ఈ థింకర్ చెప్తున్నాడు అనమాట. ఈ సైకాలజిస్ట్ ఏమంటున్నాడు, అసలు ఏముండదు స్టార్టింగ్లో మైండ్లో ఏముండదు, ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుందని ఆయన చెప్తున్నాడు. హవెవర్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ నేచర్ అంటే ఏంటి, హెరిడిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్, నర్చర్ ఆన్ ద చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్లీ ఎసెన్షియల్ అని కొంతమంది అంటున్నారు. హెరిడిటీ బిగిన్స్ ద మూమెంట్ అండ్ ఓవమ్ ఈజ్ ఫెర్టిలైజ్డ్ వైల్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ బిగిన్స్ విత్ ద బర్త్ ఆఫ్ ద చైల్డ్, బట్ బోత్ ప్లే రోల్స్ టువర్డ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. అంతే కదా, నేచర్ అండ్ నర్చర్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఈక్వల్గా ఎసెన్షియల్ అని అంటున్నారు. అంటే ఓవమ్ కాన్సెప్షన్ పీరియడ్లోనే హెరిడిటీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫెర్టిలైజ్ అయిన తర్వాత ఎన్విరాన్మెంట్ ఒక్కసారి బయటికి వచ్చాక ఎన్విరాన్మెంట్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. బట్ బోత్ ప్లేస్ దే రోల్స్ ఆఫ్ టువర్డ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. అన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని, హెరిడిటీ అండ్ నేచర్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇక్కడ ఏ రెజ్లర్ హ్యాస్ ఎ స్ట్రాంగ్ బాడీ టైప్ డ్యూ టు జెనెటిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే హెరిడిటీ వల్ల స్ట్రాంగ్ బాడీ ఉంటుంది. బట్ హిజ్ ఫిట్నెస్ అండ్ స్టామినా డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫుడ్ అండ్ సరౌండింగ్స్ ఇన్ విచ్ హీ లివ్స్ అండ్ ప్రాక్టీసైజ్డ్. అంటే ఏంటి అంటే ఈ హెరిడిటీ వలన తనకు స్ట్రాంగ్ బాడీ వస్తుంది కరెక్టే, బట్ ఫిట్నెస్ అండ్ స్టామినా అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది, ఫుడ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి వాళ్ళకు, అండ్ సరౌండింగ్స్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి, ఎక్కడ తను ఇలా అంటే ప్రాక్టీస్ అనేది కూడా ఈక్వల్గా ఉండాలి, అప్పుడే అది సాధ్యం. రెజ్లర్ అనేవాడు ఈజీగా రెజ్లింగ్ చేయగలుగుతాడు. ఓకే, till now you have completed the influence, how heredity influence the development of the child, and how what mean by environment, and how this environment affects on the development of the child. We have seen these two things. With this, the chapter is completed. In the next session we will see about the bits. Okay, thank you objective type bits. Okay, thank you very much. Keep in touch with eVidyaloka. Thank you.